السلام علیکم۔ میں آپ کو عید کی نماز کا بیان بتاتی ہوں۔ آپ سبھی بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غور سے سنیں اور جانیں کہ عید کی نماز اور پڑھنا کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید و بقرعید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ صرف ان لوگوں پر جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ بلا وجہ عیدین کی نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مثلاً عیدین کی نماز واجب ہونے اور جائز ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے اور عیدین کا خطبہ سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز عیدین کے بعد ہے۔ اور ایک تیسرا فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے لیے اذان و اقامت ہے اور عیدین کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار صلاۃ الجمعہ کہہ کر نماز عیدین کا اعلان کی اجازت ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت ایک نیزہ سورج بلند ہونے سے زوال کے پہلے تک ہے۔ مثلاً عید کے دن یہ باتیں مستحب ہے۔ نمبر 1، حجامت بنوانا مطلب حجامت، داڑھی مونچھ وغیرہ بنوانا، بال بنوانا، یہ سنت ہے عید کے دن۔ ناخن کاٹنا۔ نمبر 3، غسل کرنا، نہانا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں یا پرانے۔ آج ہم نئے کپڑے بے شک مت ہو، چاہے وہ پرانے ہوں، لیکن اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں یا پرانے۔ نمبر 6، انگوٹھی پہننا۔ نمبر 7، خوشبو لگانا۔ صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا۔ نمبر 9، عیدگاہ جلد جانا۔ نمبر 10، نماز سے پہلے نذر ادا کرنا۔ نمبر 11، عیدگاہ کو پیدل جانا۔ نمبر 12، دوسرے رستہ سے واپس آنا، جس رستہ سے جائے اس سے نہیں بلکہ دوسرے رستے سے واپس آنا۔ نمبر 13، عیدگاہ کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، منہ میٹھا کر لینا۔ جب عید کی نماز پڑھنے جائے تو جب نماز پڑھنا چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم زیادہ، مگر طاق ہو۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نمبر 14، خوشی ظاہر کرنا، خوش رہنا۔ نمبر 15، صدقہ خیرات کرنا۔ عید کے دن صدقہ یا خیرات کرنا۔ عیدگاہ کا اطمینان اور وقار کے ساتھ جانا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارک باد دینا۔ نماز عیدین کا طریقہ: پہلے اس طرح نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اور امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور اتنا پڑھیں، پھر کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیں اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیں اور دوسری اور تیسری تکبیر
के बाद हाथ छोड़ दें। चौथी तकबीर के बाद इमाम आहिस्ता आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत पढ़े और रुकू सिजदा से फारिग होकर दूसरी रकात में पहले अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत पढ़े। फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाए कर हर बार अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे और चौथी बार बिला हाथ उठाए तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए और बाकी नमाज दूसरी नमाजों की तरह पूरी करें। सलाम फेरने के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े, फिर दुआ मांगे। पहले खुतबे को शुरू करने से पहले इमाम 9 बार और दूसरे के लिए पहले 7 बार और मनंबर से उतरने के पहले 14 बार अल्लाहु अकबर आहिस्ता से कहे कि ये सुन्नत है। अगर किसी अजर मसलन सख्त बारिश हो रही है या अबर की वजह से चांद नहीं देखा गया और जवाल के बाद चांद होने की शहादत मिली और ईद की नमाज ना हो सकती तो दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ी जाए। बादल हो जैसे उसमें हमने ईद का चांद नजर नहीं आया और हमें दूसरे दिन जब सुबह हो गई और जब हमको पता चला ये मसलन 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे के चांद तो कल दिख गया, बादल में नहीं आया, तो अब हम ईद की नमाज 12 बजे के बाद में आज नहीं पढ़ेंगे, उसको कल सुबह पढ़ सकते हैं। और अगर दूसरे दिन भी ना हो सके तो तीसरे दिन पढ़ सकते हैं। ईद उल फितर की नमाज नहीं हो सकती, तीसरे दिन ईद उल फितर की नमाज नहीं हो सकती। ईद उल जुहा बकरा ईद तमाम अहकाम में ईद उल फितर की तरह है, सिर्फ चंद बातों में फर्क है। ईद उल फितर में नमाज ईद से पहले कुछ खा लेना मुस्तहब है और ईद उल जुहा में मुस्तहब यह है कि नमाज से पहले कुछ ना खाएं। और ये फर्क भी है कि ईद उल फितर की नमाज अजर की वजह से दूसरे दिन पढ़ी जा सकती है और तीसरे दिन नहीं पढ़ी जा सकती, मगर ईद उल जुहा की नमाज अजर की वजह से या राहत तक यानी तीसरे दिन भी बिला कराहत पढ़ी जा सकती है। ईद की नमाज तो सिर्फ 2 दिन तक पढ़ी जा सकती है और बकरा ईद की नमाज 3 दिन तक भी पढ़ी जा सकती है। मतलब आज किसी वजह से अदा ना की तो कल नहीं किसी वजह से की तो परसों, 3 दिन तक नमाज हो सकती है, पढ़ी जा सकती है। या तकबीर 9-2 लिहाजा की फजर से 13वीं की असर तक 5 वक्त की हर नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब के साथ अदा की गई हो, एक बार बुलंद आवाज से तकबीर कहना वाजिब और 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल अलहम्दु। कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब ये है कि पहले जरा लिहाजा 10वें जरातम बाल नाखून न कटवाएं। किसी चीज की कुर्बानी करनी हो, जैसे हमने सोच रखा कि हम बकरा ईद के दिन अपने बाल काटेंगे कुर्बानी करेंगे या नाखून काटेंगे कुर्बानी करेंगे, तो उनको पहले से ही 8 या 10 दिन पहले से ही उनको काटे ना, नाखून वगैरह काटे ना, उसको बड़े कर ले ताकि उनकी भी कुर्बानी हो सके, हो जाएगी। चाहे नाखून काट दो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी, चाहे बाल काट दो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी।